एजुकेशन मिनिस्टर है भारत का धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें कहा कि जी समग्र शिक्षा स्कीम के थले ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ फंड रिलीज़ करने ने तमिलनाडु ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं कर रहे क्योंकि तमिलनाडु 3 लैंग्वेज फार्मूला नहीं मान रहा कि वो तीसरी हिंदी ਨੂੰ पढ़ाने ਲਈ राजी नहीं ने। चीफ मिनिस्टर ने कहा स्टालिन ने तुसी तो 2158 करोड़ ना देने की गल करते हो जी, रिलीज़ नहीं करोगे, तुसी 10,000 करोड़ भी सानू दिओ, असी इत्थे हिंदी नहीं पढ़न देनी। तुसी पंजाब च देखो किवें उन्हां दे RSS के स्कूलों की चल रहा है, सरकारी स्कूलों जिहड़े प्राइवेट ने उन्हां ईवन जे उत्थे भर्ती हुंदी है और ईवन जिहड़ा एक जरूरी सी कि 10वीं घट्टो घट्ट कीती होए पंजाबी दे विच वो भी शर्तां नरम करके दूसरिਆਂ ਨੂੰ भर्ती कर रहे हैं। व्यूअर्स वेलकम अगैन। व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि तमिलनाडु सरकार ने स्टेट विच सेंटर नीति के तहत हिंदी लागू करने के खिलाफ सख्त स्टैंड लिया है और टकराव वधदा नज़र आता है। और दूसरे पासे मोदी योगी वालों महाकुंभ का जिहड़ा कह लो फ्रॉड वोटां बटोरन लई वेचा जा रहा है और योगी का कहना है कि 120 करोड़ हिंदुओं की आबादी चों 62 करोड़ हिंदू जिहड़े महाकुंभ का इशनान कर चुके हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बड़े रहना, देखण सुन लिया, लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? लास्ट फ्राइडे का प्रोग्राम साडा 21 फरवरी नूं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे दे उत्ते सी जी, और उहदे च ऐतकी असीं दोनों ही पासों पंजाब दे एक पासे साडे लਹਿੰਦੇ पंजाब दे मुसलमान वीरां भैणां नूं और इधरले साडे चढ़दे पंजाब दे भारती कब्जे वाले पंजाब दे हिंदू वीरां भैणां नूं असीं उन्हां शीशा दिखाया सी कि भाई माँ बोली कितनी अहम हुंदी है और ਜਿਹੜੇ पुत्तर ਧੀਆਂ अपनी माँ बोली तो मुनकर होण उन्हां दे लई फिर की लफज बनता है वो खुद ही डिसाइड करन। उस प्रोग्राम नूं भावें वो तिखा सी क्योंकि कई बार जदों तुसीं गल कहनी हुंदी है सच अपने आप दे विच, हालां मेरी कोशिश कोई किसी नूं ऑफेंड करन दी नहीं हुंदी और असीं उस प्रोग्राम च भी कहा सी कि ज़बानां जिन्नियां बंदा सिख सके उन्ना चंगा है। बहुत खूबसूरत ज़बानां ने जदों तुसीं सिखदे हो दूजा, पर पहली तुहाडी ट्रेनिंग, पहला तुहाडा रोण धोण, हसना खेडना, तुहाडे विचारां दा प्रगटावा, तुहाडा अपना अंदर वो अपनी माँ बोली नाल जुड़िया हुंदा है। और उहदे च जिहड़ा अफसोस इस गल दा है कि भी बंगाली अपनी माँ बोली लई खलोता, भावें एक स्टेज आई कि वो एक सैपरेशन तक गल चली गई। और इस तरह दुनिया दे विच असीं जदों देखते हैं भी अलोप हो रही ज़बानां की गल हुंदी है, असीं इस गल का फख्र करते हैं कि पंजाबी ज़बान बड़ी अमीर है। 4-5 हज़ार साल की सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो लैके, और इस सब के बावजूद कि इन्हां सारे सालां दे विच जां सदियां च जां मिलेनियम्स दे विच कदे भी स्टेट पैटर्नेज नहीं मिली पंजाबी ज़बान नूं, पर जे ज़बान फिर भी जिंदा है और इन्नी अमीर है कि तुसीं अज भी देखो कि कोई ऐसा लफज नहीं है जिहड़ा ना घड़िया गया होए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा खिता है जिथे 6 मौसम ने, हर किस्म का जिहड़ा वो हमलावर आए, कष्ट ने, दुख ने। सो लफज घड़न की लोड़ तो उदों पैंदी है जदों कुछ वापर रहा हुंदा। सो इस कोई दो रावां नहीं ने कि जे पंजाबी थराइव कीती, इहदे बावजूद कि हिस्टरी च भी कदे स्टेट लैंग्वेज के तौर पर ईवन सिख राज महाराजा रणजीत सिंह बेशक दरबार की ज़बान पंजाबी सी, लेकिन लिखत दे विच जिहड़ी है फारसी वो स्टेट लैंग्वेज सी। और ये 1966 दे विच पहली बार ये 50,300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भारती कब्जे वाला पंजाब वो बनया जिथे कि पंजाबी राज भाषा बनी, टाइपराइटर पंजाबी दे विच आए, दूसरे किन्नी कुछ हुण लागू हुंदी है, किन्ने काम अजे भी अंग्रेजी च ने, किवें सड़कां ते जां दूजे टुटी फुटी हिंदी बनाती गई है पंजाबी दी, ये एक वखरी कहानी है। सो उस तो बाद असीं उसे दिन भी ये गल कीती सी कि बई
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਮਲਿਆਲਮ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੇਰਲਾ ਇਹ ਬਣੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। 22 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਾਂ 22 ਬੋਲੀਆਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲ ਹੈ, ਤਮਿਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਤਮਿਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਰੈਟਸ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ MP ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਐਂਡ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਲਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਵਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਹੇਲਖੰਡੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿੰਦਰਾਬਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕ ਖ ਗ ਗ ਚੁਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਸੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ ਔਰ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਨੇਟਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਪਨਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚ, ਮਹਾਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਵਿਦਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੀ ਲੌਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਰ ਮਰਾਇਆ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬੈਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਫੈਡਰਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ। 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਮਦਰ ਟੰਗ, ਦੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਦੈਨ ਹਿੰਦੀ, ਦੈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਤਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਵਿਡਨ ਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਡਰੀ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਅਡਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਹ ਮੱਚ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਡਰਾਵਿਡਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਸੀ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ, ਸਟਾਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ
ਤਮਿਲ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਨੋ ਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2158 ਕਰੋੜ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਲ ਨਾਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ NEP ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈਵਨ ਇਫ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਆਫਰਡ ਟੂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ। CM ਸਟਾਲਿਨ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2158 ਕਰੋੜ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਈਵਨ ਜੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਕੁੰਭ ਫਰਾਡ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਟੈਂਪੀਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 700 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਲ ਮੈਟੀਰੀਅਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, 800 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਫ ਆਫ ਵਰਲਡਸ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਟੁਕ ਹੋਲੀ ਡਿਪ ਐਟ ਮਹਾਕੁੰਭ। ਹਾਫ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, 120 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 62 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨਹਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ ਕਿ 62 ਕਰੋੜ ਨੇ ਨਹਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ 62 ਕਰੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਮੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਉਧਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹਾ ਗਏ, ਮਾਵਾਂ ਨਹਾ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਲਓ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਰੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਟੈਂਪੀਡ, ਭਗਦੜ 'ਚ ਮਰੇ ਲੋਕ, ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 140 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੋਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,400,000,000 ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਕੁੰਭ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਧਰਮਅੰਧਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 62 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਕੁੰਭ ਨਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਏ, ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ
ਇੱਕ ਮਾਸ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮਾਸ ਹਿਸਟੀਰੀਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਗਣੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪੀ ਰਹੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗਣੇਸ਼ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਗਣੇਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 144 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਕੁੰਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 62 ਕਰੋੜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਗਏ। ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 62 ਕਰੋੜ, ਕਹਿੰਦੇ 120 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਨਹਾ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਚੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।